ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੰਜਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਵਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਜਾਵਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਰਾਈਟ ਏ ਜਾਵਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ HTML ਹੈਡ ਬੋਡੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਟੈਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਟੈਗ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। JavaScript code. This is my first program in JavaScript. Document.write welcome to JavaScript. Script tag close, body close and HTML close. एक छोटा ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ script tag can be placed either within the head tag or body tag of an HTML. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਡੀ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਟੈਗ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੀਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਮੈਂਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। JavaScript comments can be used to explain JavaScript code and to make it more readable. ਸਾਡੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। JavaScript ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਡ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। JavaScript comments can also be used to prevent execution when testing alternative code. ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਰਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Comments are two types: single line comments and multiple line comments. Single line comments start with double slash and multiple lines comments start with slash, star and hash, star, slash, starting and ending. ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਮੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ what is the output of program, basic program. So let's start. बॉडी शुरू कर रहे, मैं बीजी कलर ले रहा, बीजी कलर इक्वल टू कोई भी कलर तुझे डिफाइन कर दो। सपोज मैं येलो ले लिया कलर और इतने मैं स्क्रिप्ट टैग शुरू करया लैंग्वेज इक्वल टू JavaScript and type is equal to JavaScript slash text. ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਟੈਕਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦੋ ਐਂਡ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖ ਦੋ ਸਲੈਸ਼ ਜਾਵਾ एंड क्लोज कमेंट्स किसी में जावास्क्रिप्ट कोड दिस इज अ कोड कमेंट्स अगर नॉर्मली कोई होर देने है तो तुसी होर भी दे सकते हो प्रोग्राम create by ठीक है जी उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेलकम टू जावास्क्रिप्ट close and script tag close body tag close and HTML tag close तो जिन्हें भी मैं कमेंट्स ले आ वाले 2 लाइन कमेंट्स ले मैं ये कमेंट्स डिस्प्ले नहीं होंगे इन्हों मल्टीपल लाइन्स विच भी दे सकते हो तुसी सिंगल लाइन विच दे सकते हो इस तरीके नाल भी दे सकते हो इन्हें सेव करते हैं हाउ टू सेव मैं प्रैक्टिकल दे विच ही सेव कर रहा फर्स्ट प्रोग्राम डॉट HTML सेव किया मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा Ctrl+O फर्स्ट प्रोग्राम HTML हाँ देखो तुसी जिद्दां देख रहे हो साडा प्रोग्राम सक्सैसफुली रन होया जो भी असी इनदे विच लिखिया सीगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेलकम टू जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड कलर असी येलो दिता सीगा उसी तरीके नाल ही एग्जीक्यूट हो गया बैकग्राउंड येलो कलर फोरग्राउंड कलर ब्लैक एंड मैसेज जड़ा डिस्प्ले हो गया वेलकम टू जावास्क्रिप्ट पर जिहड़े असी कमेंट्स दिते सीगे जावास्क्रिप्ट कोड प्रोग्राम क्रिएट बाय प्रदीप सिंह तंजल ये जिहड़ा है ये बिल्कुल ही डिस्प्ले नहीं होया सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट राइट जिहड़ा हैगा वो डिस्प्ले होया साडे कोल सो जावास्क्रिप्ट कमेंट्स बारे पता लग गया होएगा की हुंदे ने नेक्स्ट देखदे असी वेरिएबल व्हाट इज वेरिएबल A variable is a named unit of data that may be assigned a value. If the value is modified, the name does not change. Variable की है? Variable एक unit है जिहड़ा कि डाटे नूं संभाल के रखदा है जिहड़ी भी वैल्यू असीं पास आउट करदे हैं वेरिएबल नूं वो अपने कोल रखदा है अपने कोल फॉर एग्जांपल x equal to 1 here x is variable and 1 is value x ਜਿਹੜਾ ਹੈ variable ਹੈ ਤੇ 1 ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ वेरिएबल ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ वेरिएबल ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ how to assign a name to a वेरिएबल ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ include uppercase and lowercase letter alphabets से uppercase ਤੇ lowercase letters ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ यूज कर सकते हैं दूसरा digits from 0 to 9 ਅਸੀਂ 0 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ यूज कर सकते हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ underscore यूज कर सकते हैं dollar sign यूज कर सकते हैं वेरिएबल दरमियान कोई भी स्पेस नहीं होएगी ना ही कोई
फर्स्ट करैक्टर मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਡਾਲਰ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੈਰੀਏਬਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇਕਰ ਛੋਟਾ ਵੈਰੀਏਬਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਰੀਏਬਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਟੀਨਾ, ਮੀਨਾ, ਮੋਨੂ, ਟਾਈਗਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੀ ਉਸ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਸਾਡੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ। ਨੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਡਸ ਔਰ ਕੀਵਰਡਸ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਫਿਕਸ ਕਰਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਰੀਏਬਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਆਓ ਦੇਖੀਏ। JavaScript reserve words. A list of all the reserved words in JavaScript are given in the following table. They cannot be used as JavaScript variable, functions, methods, loop labels, or any object's name. ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੂਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਐਰਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਰੀਏਬਲ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਵੈਰੀਏਬਲਸ, ਲੀਗਲ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਲੀਗਲ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਏਬਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਵੈਰੀਏਬਲ, ਦੂਸਰਾ ਵੈਰੀਏਬਲ, ਇਹ ਲੀਗਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਹੈ, ਫਸਟ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਡਾਲਰ ਸਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਫਸਟ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਡਰਸਕੋਰ। ਤੀਸਰਾ ਵੈਰੀਏਬਲ ਇਨਲੀਗਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਡਿਜਿਟਸ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੈਰੀਏਬਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਵਿਦਨ ਵੈਰੀਏਬਲ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰ @ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਵਿਦਨ ਦਾ ਵੈਰੀਏਬਲ ਔਰ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦਾ ਵੈਰੀਏਬਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੈਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। 1 2 3 4, ਇਹ ਚਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਵੈਰੀਏਬਲ ਇਨਲੀਗਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰ ++, ਪਰਸੈਂਟੇਜ, हैश साइन यूज कर रहे और एक ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਨਲੀਗਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਗਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੈਰੀਏਬਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੀ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਸਰਕਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਾਈ ਦਾ ਵੈਰੀਏਬਲ ਜਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਵੈਰੀਏਬਲ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਈ ਦਾ ਵੈਰੀਏਬਲ PI ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੂਨਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ P ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੀ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਹੀ ਮੈਥਡ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਊ ਟੂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਵੈਰੀਏਬਲ। ਵੈਰੀਏਬਲ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ।
ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ C++ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਟਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੈਰੀਏਬਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਵਰਡ ਹੈ var, VAR। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। You use a variable in a JavaScript program, you must declare it. Variable are declared with the var keyword। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਗਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ var money, var name, ਇਹ ਦੋ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਰੀਏਬਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਕਲੇਅਰ ਮਲਟੀਪਲ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਵਿਦਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੈਰ ਕੀਵਰਡਸ ਐਜ਼ ਫੋਲੋ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਮੋਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ। ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੰਪੋਸਟ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ, ਬੂਲੀਅਨ, ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ। ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਨੰਬਰ ਇੰਟੀਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਲੋਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੂਲੀਅਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਟਰੂ, ਫਾਲਸ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਫਾਬੈਟ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਵਿਦਨ ਕੌਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਕਹਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਬਜੈਕਟਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਰੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਐਰੇ ਕੀ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਨਲ, ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਰੇਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਅਗਰ ਲੈਕਚਰ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਆਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ।